तो साहिब कहते ने अन्न पाउण थिर ना कोई, एक तोई एक तोई। थोड़ी देर पहला सिंह साहिब जी एक गल कह रहे सी कि कथावाचक ने आना है तो दसना ये जीवन सफला किवें करिए। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं जदों सब कुछ खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, तो चंगा है इस तो पहला असी अपने आप नूं संवार लईए, अपने जीवन नूं संवार लईए। तो इस तरह धन गुरु नानक साहिब जी दसना करते हैं जी। महला पहला नारी जग दस्त आकसे, हमारा एक आस बसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई। कई बार मनुख कह बैठता है कि पुत्र नूं मैं खिला रहा, परिवार नूं मैं खिला रहा, रोजी मेरे हथ विच है, रोजी मैं दे रहा। गुस्ताखी माफ कई बार मनुख कह बैठता है मैं दे रहा। धन गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने ना रिजक दस्त आ कसे। ये जो रिजक है ये किसी मनुख के हथ विच नहीं है। ये रिजक तो उस राजक के हथ विच है जो कि रोज ही राज बिलोकत राजक, रोक रूहान की रोजी ना टारे। रोज ही परमात्मा साडे राज देखदा है, असी की करते पे हाँ की करते पे हाँ। एक आलम कहता है कि साड़ी जो खोपड़ी है जे इहदे विच एक छोटी जी विंडो होवे और उस विंडो दे राही असी देख सकीए कि इहदे विच किस तरह के विचार चलते पे ने, कहते ने मनुख अपने ही विचारां नूं देख देख के कहते ने आत्म हत्या कर लेगा, आत्म हत्या कर लेगा। क्योंकि कितने ही ये विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं विचार। तो मनुख कई बार कह देंदा है कि रोजी मैं दे रहा, परमात्मा साडे राज देखदा है रोज। असी सवेर की कीता है, दोपहर की कीता है, रात नूं की कीता है, रब नूं सब कुछ खबर है। सब कुछ देखण तो बाद भी साडी रोजी नहीं टालदा कदे, रोजी दे ही जा रहा है। और वो कहता है मेरा फर्ज है तेनों रोजी देना, रोजी की चिंता परमात्मा दी है। और परमात्मा कहता है चिंतन तू कर, चिंता मैं करांगा। रोटी तेनों मैं देवांगा, तू रोटी की चिंता ना कर। लेकिन मनुख ने की कीता, चिंता खुद कर बैठा ते चिंतन छड़ बैठा, चिंता विच पिया। साहिब कहते ने ना रिजक दस्त आ कसे, हमारा एक आस वसे। बस मेरी तो इको ही आस है, ए प्रभु तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। आस तो एक तू ही एक है, दिगर कोई दूजा कौन है, एक तू ही ए प्रभु एक तू ही है जो सारी सृष्टि नूं चला रहा है। इस तरह गुरु नानक पातशाह जी दसना करते हैं जी। महला पहला परंदई ना गिरा जर, दरख्त आब आस कर, दिहांद सुई एक तुई एक तुई। गुरु नानक पातशाह कहते ने ऐ पुरखा जे किधरे तेनों भरोसा ना होवे तो तुम पंछियों तो ही सीख ले। ये हकीकत है कि तू पंछियों तो सीख ले, पंछियों के पल्ले कुछ भी नहीं होंदा। पंछियों ने अज दाने चुगे ने, उन्होंने कल की फिक्र नहीं है, परसों की फिक्र नहीं है। परंदे परंदे कहते ने पंछी ना गिराहसर, उन्होंने पल्ले कोई धन नहीं है, कुछ दाने इकट्ठे नहीं किए हुए। कदे पंछी नूं आप जी ने चिंता विच नहीं देखा होगा, कदे पंछी नूं कदे बीमार होंदे नहीं देखा होगा। कारण की अज एक विद्वान डॉक्टर की मैं आत्मकथा पढ़ रहा सी, उन्हें बड़ा सुंदर लिखिया।
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹਿੰਦ ਸੋਈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਏਕ ਤੋਈ, ਏਕ ਤੋਈ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ, ਮੇਟ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਏ, ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੂਈ, ਏਕ ਤੂਈ, ਏਕ ਤੂਈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, 7ਵੀਂ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ, ਐ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਧਰੇ ਹਿਰੇ ਸੋਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਤੋਈ, ਏਕ ਤੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਕਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ? ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ, ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹਨ ਇਹ ਅੱਜ ਹਨ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਪਾਠ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ, ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬੈਠੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਆਉਣ, ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਛਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਤਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਾਪ? ਵਿਸ਼ਟਾ। ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਸ਼ਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ, ਜਿਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ, ਜਿਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ।
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਯਕਦਮ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਯਕਦਮ ਅੱਖ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਾਟ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਛਿਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।